Alright, everybody. Hello, everybody. This is Udu Language Team. I'm Udu from Udu Language Team, right? Your perfect time to learn English, the 4 skills, right? Exactly. This is what I'm saying. Okay, እንደምን አላችሁ ወደ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ ዩዱ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 10 ኤክስፕሬሽኖችን ነው። የሚገራርሙ የሚደናንቁ ምርጥ ኤክስፕሬሽኖችን ነው ማለት ነው። You can use in your daily life በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ ላይ ልትጠቀሟቸው የምትችሏቸውን your anger expressionዎችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ሰጀስት አደርጋለሁ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። Let's proceed to the video። ወደ ቪዲዮ እንቀጥል። በቪዲዮ ቋንቋ የማይቻል ነገር የለም፣ ሁሉም ይቻላል ላል Hello everybody, this is Udu Language from you. Alright. እንግዲህ ወደ መጀመሪያ ቪዲዮአችን ስንሄድ ለምሳሌ ንዴት ማለት ምንድነው? መጀመሪያ anger or hunger. ንዴት is anger, right? ንዴት anger ነው የምንለው። So መናደድ anger ነው ካለ በጣም ተበሳጭቻለሁ ስትሉ how do you express? That I'm really frustrated ስትሉ በጣም ተበሳጭቻለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። I'm really frustrated because I've done nothing but help you. ተመሳሳይ ስህተቶችን ስለምንሰራ ተበሳጭቻለሁ። How do you say that using I'm really frustrated የሚለውን በመጠቀም እንዴት ነው የምትለው? እንደዛ ለማለት I'm really frustrated because you keep making these mistakes or you keep making the same mistakes ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። So I'm really frustrated because you keep making these mistakes or you keep making the same mistakes ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። So ተመሳሳይ ስህተቶችን ስለምትሰራ በጣም በቃ ሸልሽቶኛል፣ ያበሳጨኛ ወይም ተበሳጭቻለሁ ስትሉ ነው ማለት ነው። Alright ለምሳሌ እስቲ ኢንተርኔት ፍጥነት መቀነሱ በጣም ያበሳጨኛል ስትሉ እናንተ እንዴት ነው? The slow internet connection is making me really frustrated. I'm really frustrated how you don't move when I snap. Right? So ኢንተርኔት መቀዝቀዙ በጣም አበሳጭቶኛል እያላችሁ ነው ማለት ነው። ምናልባት እስቲ እንደዚህ ማለት ቢኖርባችሁ ሐሳቤን በአግባቡ ለመግለጽ ሳልችል ስቀር የብስጭት ስሜት ይሰማኛል። How do you say that? አስሰማኛል I feel frustrated when I can't express myself clearly. ራሴን መግለጽ ሳልችል ስቀር በጣም ያበሳጨኛል እያላችሁ ነው ማለት ነው። So የመጀመሪያው ቃላችን ይሄንን ይመስላል ማለት አሁን በጣም ተበሳጭቻለሁ፣ አሁን ተናድጃለሁ ስትሉ I'm upset right now ትላላችሁ ማለት ነው። Tell me why I'm upset right now. When someone's trying to talk to you, what would you say during your upset times, right? So አሁን ተበሳጭቻለሁ በኋላ እናገራለሁ ስትሉት እንዴት ነው? አንድ ሰው ሊያናገራችሁ መጥቶ አሁን ተበሳጭቻለሁ በኋላ እናገራለሁ ስትሉ how do you say that? I'm upset right now የሚለውን ፍሬዝ በመጠቀም you will say that I'm upset right now, we will talk later ነው የምትሉት አይደለም? መናደድ ምንድነው? I'm upset right now, so we will talk later ብላችሁ ተናድጃለሁ ወይም መልሶ ስላልደወለልኝ አሁን ተናድጃለሁ ማለት ነው። ቢኖርባችሁ እንዴት ነው? I'm upset right now የሚለውን በመጠቀም he didn't call me ይሄ ጠቋር አንተ እንዴት ነው የሚጮኸው ድምፁ? ኧረ እባክህ ወሰባል ይሄኛው አይደለም ድምፅሽ እኮ ነው የተቋረበሽኝ እንዴ እኔ አልቻልኩም። የዚህን ጠቆር ልጅ ነው እዚህ ማኮ ውስጥ እየገባ ነው እንዴ መልሶ ስላልደወልልኝ በጣም ተበሳጭቻለሁ ስትሉ ምንድነው? He didn't call me back and I'm upset right now ማለት ይቻላል። He didn't call me back and I'm upset right now ካላችሁ that's wonderful በትክክል ያወራል ማለት ነው። ለምሳሌ alright someone said የሆነ ነገር ማይባል ነገር ብሏችሁ አስቀይሟችሁ then after when he tries to say that again and you will say that ያንን ነገር ድጋሚ የምታነሳ ከሆነ እናደዳለሁ ወይም እበሳጫለሁ። If you say that again I'm going to be upset. If you say that again I'm going to be upset right now. I'm going to be upset. If you say that again I'm going to upset, right? ያንን ነገር ድጋሚ ካል እበሳጭባለሁ እናደዳባለሁ እያላችሁት ነው ማለት ነው። That's nice. So በዚህ መንገድ ትገልጻላችሁ። የመጀመሪያው ምንድነው አለን? I'm really frustrated ትላላችሁ። I'm really frustrated. And the second one is I'm upset right now, right? I'm upset ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሁለቱን አይተናል። እንቀጥል እስቲ ሌሎችን ደግሞ። ይሄ ነገር እየረበሸኝ ነው ስትሉ in English this is getting on my nerve ትላላችሁ። this is getting on my nerve right? ለምሳሌ ውጪ ያለው ድምጽ እየረበሸኝ ነው። the noise outside is getting on my nerves ትላላችሁ ማለት ነው። the noise outside is getting on my nerves አላችሁ። ውጪ ያለው ድምጽ በጣም እየረበሸኝ ነው ያላችሁ ማለት ነው right? alright በዛ መልኩ ካላችሁ that's right ማለት ነው። የበሩ ተደጋጋሚ መንኳኳት በጣም እየሰለቸኝ ነው ስትሉ ይሄም getting on my nerve መሰላቸትም ሊሆን ይችላል። so የበሩ ተደጋጋሚ መንኳኳት በጣም እየሰለቸኝ ነው ስትሉ the constant knocking on the door is getting my nerves. the constant knocking on the door is getting my nerve ካላችሁ that is right ማለት ነው። for example you are the one that kind of person, you know, when you talk to you with someone that means you don't like a person who interrupts you while you are talking. so that ምናልባትም እናንተ እስቲ ሰው ሲያወራ እያወራው ሰዎች ሲያቋርጡኝ በጣም ያናደኛል እንዴት ነው የምትሉት? ምንም በመጠቀም getting on my nerve የሚለው ፍሬዝ በመጠቀም ማለት ነው። እስቲ ንገሩኝ ያወራሁ እንዳለ ስትሉ ምንድነው የምትሉት ማለት ነው? when people interrupt while I'm talking it's get on my nerves ነው የምንለው። when people interrupt me while I'm talking it's get on my nerves ትላላችሁ። it's get on my nerves በጣም ያናደኛል እያወራሁ እንዳለ የሚያቋርጠኝ ሰው ያላችሁ ነው ማለት ነው። alright the next word is የሆነ ነገር በቃኝ ስትሉ ማስጠላኝ፣ ከዚህ በኋላ በቃኝ ሰለቸኝ ስትሉ እንዴት ማለት ነው? I have had enough ትላላችሁ። but have የሚለውን ስታሳጥሩት so I've had enough ትላላችሁ። I've had enough ብላችሁ የምትገልጹት ማለት ነው right? Well, I've had enough excitement for one day. alright እንግዲህ በጣም እስኪዝ የሚጠይቃችሁ በጣም ይቅርታ የሚጠይቃችሁ ሰውዬ በቃ ያንተ ይቅርታ መጠየቅ አንገሽግሾኛል ወይም ሰልችቶኛል ስትሉት እንዴት ነው ማለት ነው? I've had enough excuse ብላችሁ እንግብጽ so ያንተ ይቅርታ ሰልችቶኝ በቃኝ ረጅም ሰዓት ካላረፍት መስራት ስትሉ ምንድነው? I've had enough of working long hours with a break. I've had enough of working long hours with a break ትላላችሁ ማለት ነው። ካላረፍት መስራት ሰለቸኝ በቃኝ አንገሸገሸኝ ያላችሁ ነው ማለት ነው። ሰው ነግራችሁት መልሶ ያው የሚሆን ከሆነ ወይ ደግሞ ስታወሩ የማይሰማችሁ ከሆነ ማትሰማኝ ከሆነ ካንተ ጋር ማውራት አልፈልግም ስትሉት እንዴት ነው ማለት ነው? I've had enough የሚለው ፍሬዝ በመጠቀም how do you say that ስትሉ if you don't listen I have had enough of helping. I have had enough of okay ማትሰማኝ ከሆነ ከዚህ በኋላ በቃኝ ስትሉ if you don't listen I have had enough of trying to help you. if you don't listen ካልሰማህ I have had enough of trying to help you ብላችሁ ትገልጽላችሁ። አንተ ለመርዳት ሰለቸኝ በቃኝ አንገሸገሸኝ ያላችሁ ነው ማለት ነው። አንድን ሰው ሲል አታናደኝ ወይ አታናጅኝ እንዴት ነው የምትሉት? how do you say that? አታናደኝ ስትሉ yo stop pushing on my button right? yo stop pushing on my button You're pushing my button baby ማለት ትችላላችሁ። አታናደኝ ወይም አታናጅኝ ስትሉ ማለት ነው። የሆነ ሰው መጥቶ ያወራችሁ እንዳለ ምን እንደሚያዳንደኝ በትክክል ታውቃለህ፣ ስለዚህ ለምን ታናደኛለህ? አታናደኝ ስትሉት እንዴት ነው ማለት ነው? መናደድ ምንድነው? annoyed ይባላል። ስለዚህ እባክህ አታናደኝ፣ ምን እንደሚያናደኝ ታውቃለህ በትክክል አታናጅኝ፣ ምን እንደሚያበሳጨኝ ታውቃለህ በትክክል ወይ ምን እንደሚያናደኝ በትክክል ታውቃለህ፣ ስለዚህ አታናደኝ ወይም አታበሳጨኝ ብላችሁ ስትገልጹ እንዴታችሁን እንዴት ነው ነው? pushing on my button የሚለው pushing my button stop pushing my button you know exactly what annoys me ትላላችሁ። stop pushing me on my button you know exactly what annoys me right? ምን እንደሚያናደኝ ታውቃለህ፣ አታናደኝ አታበሳጨኝ ስትሉ ይሄንን ትገልጻላችሁ ማለት ነው። this is what it is that's it ይሄንን ነው ማለት thank you የእናንተ ጓደኛ የሆነ መከራከር የሚሆን መጨቃጨቅ የሚሄድ አንተ መከራከርን ምንቀጥል ከሆነ ታናደኛለህ። አትቀጥለ መከራከርን
ከቀጠልክ ታናደኛለህ፣ እያናደርከኝ ነው፣ አትከራከርብኝ፣ አትጨቃጨቅብኝ ስትሉት እንዴት ነው ማለት ነው? መከራከርን ከቀጠልክ ታናደኛለህ ስትሉ ምንድን ነው የምትሉት? መጨቃጨቅ ወይ መከራከር ምንድን ነው? አርጊው ነው። ስለዚህ መጨቃጨቅን ከቀጠልክ ታናደኛለህ ስትሉት if you are keep arguing you just pushing my button ትላላችሁ ማለት ነው። if you are keep arguing you just pushing my button አታናደኝ ጭቅጭቅህን የምትቀጥል ከሆነ ታበሳጨኛለህ፣ ታናደኛለህ እያላችሁት ነው ማለት ነው። right exactly በዚህ መልኩ ትገልጻላችሁ ማለት ነው ንዴታችሁን። right አንድ ሰው አጠገባችሁ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። ጸጥ በል ብላችሁት ካልሰማችሁ እና ምንድነው የምታደርጉት? ጸጥ እንድትል እየነገርኩ ነው፣ አታናደኝ ጸጥ እንድትል እየነገርኩ ነው ስትሉት how do you think that pushing my buttons የሚለው phrase በመጠቀም ማለት ነው። እየጠየኩ ነው ስትሉ I'm asking you ምን እንድትል to be quiet, don't push my buttons, right? I'm asking you to be quiet, don't push my buttons ትላላችሁ። I'm asking you to be quiet, don't push my button, right? አታናደኝ ያላችሁት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትገልጻላችሁ። እስካሁን ያሳያችሁ 5 ነገሮችን ንዴታችሁን እንዴት እንደምገልጹ ነው ማለት ነው። እስቲ እነዚህ ንዴት ከላይ ጀምረን እንያቸው ወይም ሪካፕ እናርጋቸው። የመጀመሪያው በጣም ተበሳጭቻለሁ ስትሉ ምንድነው የምትሉት? በጣም መበሳጨት ወይም በጣም ተበሳጭቻለሁ ስትሉ I'm really frustrated ነው የምትሉት ማለት ነው። I'm really frustrated ትላላችሁ። በጣም አሪፍ። ለምሳሌ በአሁን ተናድጃለሁ፣ አሁን በጣም ተናድጃለሁ ስትሉ I'm upset right now, I'm really upset right now ማለትም ይቻላል። I'm upset right now ማለትም ትችላላችሁ። I'm upset right now የሆነ ነገር ይሄ ነገር እየረበሸኝ ነው ወይም የሆነ ነገር እየረበሸኝ ነው ወይም ውጭ ያለው ድምጽ እየረበሸኝ ነው ብቻ ምንም ይሁን እየረበሸኝ ነው ስትሉ እንዴት ነው የምትሉት ብያችኋለሁ። This is getting on my nerves, this is getting on my nerves ካላችሁ that is right ማለት ነው። ልክ ናችሁ። alright ወይም ደግሞ እስቲ አሁን በቃኝ፣ ጠገብኩኝ፣ ያንተ ነገር አንገሸገሸኝ፣ ሰለቸኝ ስትሉ እንዴት ነው? enough I've had enough የሚለውን ፍሬዝ ትጠቀማላችሁ። I've had enough go home bird teacher, I've had enough። አታናደኝ፣ በዚህ እንዲህ በማድረግ አታናደኝ ስትሉ ደግሞ don't push my button, don't push my button ትላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን 5 ካላችሁ that is right ማለት ነው። 5ቱ አንዱን ከሳታችሁ ወድቃችኋል። ተመልሳችሁ that is right ማለት ነው። የሆነ ሰው ለምሳሌ የሆነ ነገር እናት ወይም ደግሞ ፍቅር ጥያቄ ቢጠይቃችሁ እኔ ለዚህ ነገር ምንም አይነት ስሜት የለኝም፣ ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም ማለት ቢኖርባችሁ እንዴት ነው የምትሉት? I'm not in the mood for this ትላላችሁ። I'm not in the mood for this, I'm not in the mood for this። ለዚህ ምንም ስሜት የለኝም፣ ምንም ፍላጎት የለኝም ያላችሁ ማለት ነው። ስራ ላይ ለሌላ ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም ስትሉ እንዴት ነው ማለት? ስራ ላይ ያለሁ ስትሉ when I'm at work ትላላችሁ። when I'm at work not in the mood for anything else ትላላችሁ። when I'm at work I'm not in the mood anything else ትላላችሁ። I'm not in the mood anything else, right? ምንም ነገር ስሜት የለኝም፣ ለምንም ነገር ስሜት የለኝም ስራ ላይ ሲሆን እያላችሁ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው በጣም በቃ የሆነ ያማረረ ነገሮችን የሚያስለቻችሁ ሆነ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነው እኮ እንደዚህ ነው ምናምን ቢያለ በቃ ስለ ላይፉ ስለ ህይወቱ ምናምን ሲያማረረባችሁ እናት እኔ አሁን እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ለመስማት ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም። አታማረ እባክህን አታማረብኝ፣ ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም እንደዚህ አይነት ነገር ለመስማት ስትሉ እንላለን ማለት ነው። Please stop complaining, not in the mood for negativity, right? ማማረርህን አቁም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስማት ዝግጁ አይደለም፣ ፍላጎት የለኝም እያለን ነው ማለት ነው። right? አንድን ሰው የሆነ ያልጠበቃችሁትን ነገር ሲያደርግባችሁ ለምን እንደዚህ ያደረግ ለምን እንደዚህ ያደረግ ማለት ቢኖርባችሁ ተቆጥታችሁ ስትሉ እንዴት ነው in English? ተቆጥታችሁ why would you do that? why would you do that ነው የምንለው። ለምሳሌ ልጆች ካለን ልጆቻችን የሆነ የማይሆን ጥፋት ካደረገ ከኛ ትእዛዝ ውጭ የሆነ ነገር ካደረገ ለምን ሳትነግረኝ ይሄንን አደረክ ስንል እንዴት ነው ማለት ነው? why would you do that without telling me? why would you do that without telling me ለንገጻለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ህግ እያወቃችሁ ወይም እዛ አካባቢ ማጨስ እንደማይቻል በአካባቢ ሊሆን ይችላል
ወይም በአካባቢው ላይ መጥፎ ነገር ማድረግ እንደሌለብን እያወቅን ያንን ጥፋት ስንሰራ ህጉን እያወቅ ለምን እንደዚህ ያደረግ ብላችሁ ጓደኛችሁን መምከር ቢኖርባችሁ ህጉን እያወቅ ለምን እንደዚህ ያደረግ ስትሉት እንዴት ነው why would you do that የሚለውን ፍሬዝ በመጠቀም why would you do that when you knew the rules እንላለን why would you do that when you knew the rules ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ቁማር አትጫወቱ ለምን ተጫወቱ ብላችሁ እንደ አባት እንደ እናት መቆጣት ቢኖርባችሁ ልጃችሁን ስትሉት እስቲ እንዴት ነው why would you do that when I told you not to why would you do that when I told you not to ብለን እንገልጻለን። ነግሬ የለ ለምን ቁማር ተጫወትክ እያላችሁ እየገልጻችሁ ነው ማለት ነው። ኦልራይት እስቲ ለምሳሌ ለዚህ ነገር ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም ወይም ምንም ስሜት የለኝም ስትሉ ምንድነው የምትሉት ማለት ነው? I'm not in the mood for this. I'm not in the mood for this today. I'm not in the mood for this ብላችሁ የምትገልጹት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ለምን እንደዚህ አደረግክ? ለምን እንደዚህ ሆንክ? ለምን እንደዚህ ፈጠርክ? ለምን እንደዚህ አረክ ምናምን ስንል ደግሞ why would you do that? Why would you do that? Why would you do that? ይህ በጣም የሚያበሳጭ ነው ወይም ይህ በጣም አስቂኝ ነው ስትሉ እንዴት ነው የምትሉት? This is very ridiculous. This is very ridiculous እንላለን። This is ridiculous. This is ridiculous. የሆነ እቃ መግዛት ፈልጋችሁ እናንተ የሆነ ሰው እየጠየቃችሁት ነው እባክህ ልግዛ፣ እባክህ ሽጥልኝ፣ እባክህ ሽጥልኝ፣ እባክህ ሽጥልኝ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል። እዛ ብር ኖሯችሁ ሽጥልኝ ብላችሁት ያንን ሰው አይ እኔ አልሸጠውም እናንተ 3 ጊዜ ጠየቃችሁት ከዛም በላይ ጠየቃችሁ ከዛም ቢያላችሁ ከዛ ብሩ ከጠፋ በኋላ እናንተ ጋር ያለው ብር አጥፍታችሁት ያ ሰውዬ እቃውን ይዞ እሺ ግዛኝ ብሎ ነው። የሚገርም ነው። 3 ጊዜ ጠይቄሃለሁ እኮ እንዴት ያበሳጫል ስትሉ እንዴት ነው ማለት ነው? This is ridiculous. I have asked you 3 times already ማለት ትችላላችሁ። This is ridiculous. I have asked you 3 times already. በጣም ለትንሽ ጉዳይ ቀበሌ ሄዳችሁ ትንሽ ወዲያውኑ ማለቅ ያለባትን ጉዳይ አቆይቷችሁ 3 ሰዓት አናደዳችሁ፣ ተናደዳችሁ። ከዛ ለትንሽ ጉዳይ 3 ሰዓት መጠበቅ እንዴት ያበሳጫል ስትሉ እንዴት ነው? This is ridiculous. Waiting 3 hours for small matter ትላላችሁ። This is ridiculous. Waiting 3 hours for small matter ትላላችሁ ማለት ነው። በጣም ለትንሽ ነገር 3 ሰዓት መጠበቅ ያናዳል ያላችሁ ነው። እዛ ከፈለጋችሁ ደግሞ waiting for 3 hours for quick service is ridiculous ትላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ማመን አልችልም፣ ይሄ ነገር እየሆነ እንዳለ ማመን አልችልም ስትሉ እንዴት ነው in English I can't believe this is happening ነው የምትሉት። ይሄ እየሆነ እንደሆነ ማመን አልችልም ስትሉ I can't believe this is happening ብላችሁ ነው የምትገልጹት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቃል የለኝም በቃ ምንም ማለት አልችልም ወይም ምንም ማለት ቃል አጣሁ ቃል አጠረኝ በቃ ምንም ማለት አልቻልኩም ስትሉ I'm speechless ትላላችሁ። I'm speechless ወይም I can't believe this is happening ወይም I'm speechless በቃ ትላላችሁ። ምንም ማለት አልችልም በቃ ቃል የለኝም ስትሉ I'm speechless የሚለውን ፍሬዝ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። የሆነ ነገር ተፈጠረና በእናንተ ላይ ያልጠበቃችሁት ወይም ያላሰባችሁት ነገር ተፈጥሮ ይሄ በእኔ ላይ የሆነ እንደሆነ ማመን አልችልም ስትሉ እንዴት ነው የምትሉት? I can't believe this is happening on me. I can't believe this is happening on me ነው የምትሉት። አንድ ሴትን እንግዲህ የበደለ ፍቅረኛ አለ ብላችሁ አስቡ። ስለዚህ ያ ፍቅረኛዋ በድሏት ብዙ ነገር ሰርቷት ቀጥቅጧት ምን ብሏት የሄደ ብዙ ነገር በደል አድርሶባት ሄደ። ከዛ አይኑን በጨው አጥቦ መጣ። ይህ ሁሉ ከተፈጠረ በኋላ ድጋሚ ትመለሳለህ ብዬ ማመን አልችልም። ምን አይነት ድፍረት ነው? ምን አይነት ድፍረት ነው ማለት ብትፈልጉ እንዴት ነው የምትሉት? ይህ ሁሉ ከተፈጠረ በኋላ እንዴት ተመልሰህ ትመጣለህ ብዬ ማመን አልችልም ስትሉ how do you say that? I can't believe you'd come back again after you did to me ትላላችሁ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ካረክብኝ በኋላ ድጋሜ ትመጣለህ ብዬ በፍጹም ማመን አልችልም ያላችሁ ማለት ነው። በዓለማችን ላይ አለ ወንድ ልጅ አርግዞ ወለደ ማለት ነው። ለምሳሌ ያንን ወሬ ሰማችሁና ወንድ ልጅ ያረግዛል ብዬ በፍጹም ማመን አልችልም ስትሉ እንዴት ነው ማለት ነው? I can't believe a man get pregnant ትላላችሁ። I can't believe a man get pregnant ትላላችሁ ማለት ነው። በጭራሽ አልስማማም ስትሉ ደግሞ absolutely I can't believe a man get pregnant absolutely I can't believe a man get pregnant ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ወሰን አልፈሃል ስትሉት you cross the line ነው የምትሉት ማለት ነው።
You cross the line when you stop treating people with respect. ወሰንን አልፋል ብንከባበር ጥሩ ነው አይመስልም? ወይስ ትፈልጊኛለሽ ምናምን ስትሉ አባቴ ያታል አይሆንም። እንዴት ነው አይመጣው? ወሰንን አልፋል ብንከባበር ጥሩ ነው ስትሉ in English you're about to cross the line so let's be respectful ትላላችሁ። you're about to cross the line so let's be respectful ትላላችሁ። የሆነ ሰው መጥቶ ቢናገራችሁ ገደብን ያለፍካል መሰለህ ስትሉ don't you think you have crossed the line ትላላችሁ ማለት don't you think you have crossed the line ገደብን ያለፍካል መሰለህ ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። that's right ትላለፍ ገደብን ስላለፍ አልኮል ጠጥቶ ሞተ ስንል እንዴት ነው? he died for alcohol poisoning because he crossed the line. he died for alcohol poisoning because he crossed the line ብላችሁ ነው የምገልጻችሁ ማለት ነው። አምስቱም ከላይ ያየናቸውን እስቲ ልጠይቃችሁ የተወሰኑት በጣም ተበሳጭቻለሁ ወይም ተናድጃለሁ ስትሉ I'm frustrated ትላላችሁ። I'm frustrated አሁን ላይ በጣም ተናድጃለሁ ስትሉ I'm upset right now ነው የምንለው። የሆነ ነገር እየረበሸኝ ነው ስትሉ እንዴት ነው ማለት ነው? It's getting on my nerve በቃኝ፣ ሰለቸኝ፣ ጠገብኩ፣ እንግሽግሽ አለኝ ስትሉ ደግሞ I've had enough ነው የምትሉት ማለት ነው። ከዛ ድርጊቱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አታናደኝ ስትሉ እንዴት ነው? Stop pushing my button ለዚህ ነገር ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም ስትሉ not in the mood for this ብላችሁ ትገልጻላችሁ። ይህን ለምን አደረክ ማለት ብፈልጉ እንዴት ነው? why would you do that? Oh my God, why would you do that? ይህ በጣም ያበሳጫል፣ ይህ በጣም ያናዳል፣ ይህ በጣም ያስቃል ስትሉ this is ridiculous ትላላችሁ። this is ridiculous ብለን ነው የምንገልጸው ማለት ነው። and also the last one ይሄ የሆነ እንዳለ ማመን አልችልም ስትሉ I can't believe this is happening የሚለውን 10 ፍሬዞች በዛሬው ዕለት ከመለሳችሁ that is one of my best student ማለት ነው። alright እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው 10 expressions of anger የሚሉትን ያሳያችሁ 10 ንዴታችሁን ብስጭታችሁን የሚገልጹበት እንግሊዘኞችን ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። you have to use in practical in your daily life. I suggest you them and practice and improve your fluent speaking as well, right? Because this is You Language Tube. In You Language Tube, nothing is impossible. የማይቻል ነገር የለም በዩ ላንጉዌጅ ቲዩብ። everything will be possible ማለት ነው። everything will be easy. everything will be good. ቪዲዮ ቻናል እንግዲህ ሁሉም ይቻላል፣ የማይቻል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 10 ፍሬዞች እንግዲህ እንደተጠቀሟችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የትኛውን እስቲ እንደተመቻችሁና እናንተ ደግሞ በተመቻችሁ have had enough ብላችሁ በቃኝ፣ ሰለቸኝ፣ መረረኝ የምትሉት እስቲ ከኔ ቪዲዮ ውስጥ ምን እንደሆነ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ። እናንተ መረረኝ፣ በቃኝ፣ አንገሸገሽ ማይም ነገር below your comments under the comment section። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ 6000 እየገባን ነው። 6000 እናፍጥነው ማለት ነው። 6000 ሰብስክራይበር እንድንገባ እንግዲህ put your roles ማለት ነው አስተዋጽኦአችሁ እንድታደርጉ ሰጀስት አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሁሌም እንዳትረሱ nothing is impossible በዩዱ ቋንቋ የማይቻል ነገር የለም። see you next time። እስከዛው ባይ ባይ ቻው። የቋንቋቱ የማይቻል ነገር